कि इत्थे 63 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਲੰਡਾ। अच्छा इत्थों गई खतरानी सारिया टूंबा टांबा चंगिया बन के ते चली जाए ननकाने नूं जी मैं नस भज नसो भजी जी पई दी पकड़ो दबड़ी वो जो ननकाने नूं जांदी पई है इसे छड़के तै के वट्टे उन्हें कहा माइये खलो जा उन्हें कहा बच्चा की है उन्हें कहा खलो जा की है जी है कुछ ले लो तुसीं मेरे को टूंब है पैसा है ते मैनूं गोली ना मारियो ते तुसीं जेहड़ी गल दस दिओ तुसीं मेरे को मुश्किल फड़ लो। अच्छा वो आंदा जी आओ ना उन्हें फड़िया देखिया टूंब छला चौरी काफ़ी पैसा भी काफ़ी उन्हें डोली इस्तेमाल अपनी ना जेबी दे विच कर लिया बलंदे ने। अच्छा जो वो मेरा मरबे ते जाती है ना ते तेनू पता फिर राइफलां भी कुड़ियां भी केड़ियां जेहड़ियां मरबे ते भी मार करदियां पिछू उन्हें गोली मारी है जो उन्हें माई दे जाके हथे वजी है और मुसलमान आंदा ये गुजर गया पर मैं उन्हें वड्डा भी जाना ना ये गुजर गया असी आने ये पूरा हो गया। हाँ जी वो फिर उत्थे ही लै जाने ना क्योंकि साडियां मड़ियां उत्थे ही ने पर फिर देखिया होंगी सत्ती साहब को। अच्छा उत्थे ही फिर संस्कार कर छड्डने। अच्छा अच्छा तुहाडे भी तीसरा हुंदा? हाँ जी नौवां हुंदा? नहीं जी चौथा हुंदा साडे चौथा हुंदा है एवें नावां नूं 40वां 40 साढ़े च मेरा मतलब नहीं हुंदा साडे विच हुंदा जी तुहानूं मैं दस्सां वंड कढ के वंड तुहानूं मैं दस देना साडे च असल पुछे ना 75 ते 70 ते 75 दिन जो गुजर जाते हैं ना उदों असीं मेरा मतलब समझो तो रोटी उस बंदे की कर सकते पहलू नहीं गल सुनो साही ले लो जो ओहदे कोने ते गया ना तो देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु दा चेहरा मैंने कहा साही ले लो खप गई तुसी नारे मार मार के कोई गल नहीं उन्हें आख्या जी ठीक है पानी शानी उन्हें पिलाया हर गल की करके सिर चौरी लुका लिया सुच्चे रमाल नाल पूंछ के उन्हें सूटकेस दे विच लुका लिया उन्होंने तो सारी दुआ दी ने पानी वाल ख्याल हो गया उन्हें पर बाद दे विच जो ये गल हुई ना उन्हें आख्या जी हुण इवें करो मामला हुण साडा जिहड़ा मन ते दे दे नस के गया उन्हें आख्या पुत्र सिर देगा मोहम्मद सदे सिर तू उन्हें आख्या जी मैं दांगा चारा कर उन्हें मारी कृपान ते आदे ना ले आके देंदा लो जी उन्हें आख्या नहीं जी ये साडा सिर नहीं यार तुहाडा ही है किदा नहीं यार ये साडा है ही नहीं उन्हें आख्या यार तुहाडा ही है दूसरे दा तीसरे दा चौथे दा पंजवें दा छेवें दा सदमें दे सिर दसी गए 7 पुत्रां दे बलि देती सारे 7 ने भी दसे फिर भी नहीं वो मन्ने उन्हें कहा नहीं उन्हें आख्या मरीदा तू हक पचा जजीदा नूं दे दे मेरा सिर सूट के दे विच बोलिया जजीदा नूं सिर दे दे काफरां नूं सिर दे दे वाह जिसे मुसलमान नूं काफर आख्या जांदा नहीं आख्या जांदा हुण आख्या ना काफरां नूं दे दे जजीदा नूं इकट्ठे फौजी जदों आए आन के असीं मसीते खलो गए साडा मेरा मतलब एक बाबा फल्ला ही साडे पिछले बने रहिंदा अच्छा उन्हें आख्या मंगत राम जाए खुश हो के ते घल्लांगे लेकिन इन्हूं पुछो कि तकलीफ तू जाए तो फिर नहीं जान देंदे। अच्छा असीं इहदे नाल तामन कीता बहुत अच्छा कीता तुसीं धक्के ना खड़ो ते नहीं जान देना ही खुश हो के जाए ते मंगत राम जाए। अच्छा उन्हें आख्या फल्लिया तू मेरा प्यो लगना है आला दे मेरा भरा आया रखा सरदार ये मेरे भरा ने ते मेरे ते तुसीं जान दिंदे पे नहीं जाना मैं। और बाबा जी नमस्कार की हाल चाल है तुहाडा ठीक ठाक हो? हाँ वधिया अज वेख लो असीं तुहानूं लभ लिया है। अस्सलाम वालेकुम जी सत श्री अकाल आदाब तो सब दा पंजाब की टीम फैसलाबाद के एक पिंड में पहुंचे हैं। साढ़े सामने जिहड़े बजुर्ग बैठे ने इन्हां दा तलक हिंदू खानदान दे नाल है। अज असीं इन्हां कोलों पुछांगे 47 की कहानी कि 47 वेले इन्हां दे पिंड दे विच हिंदू सिख मुसलमान इकट्ठे आबाद सन। 47 वेले की कुछ होया, इन्हां दे चंद रिश्तेदार हिंदुस्तान चले गए, इन्हां दा परिवार किस तरह पाकिस्तान रह गया तो इन्हां ने अपने धर्म उत्ते पहरा दिता तो अज भी इन्हां दा खानदान हिंदू है तो लेकिन बाबा जी दे पोते जिहड़े ने वो सिख बन चुके ने। आओ सुनदे इन्हां दे कोलों इन्हां दी कहानी
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, सत श्री अकाल, नमस्कार। नमस्कार। की हाल चाल है ਤੁਹਾਡਾ? ठीक ठाक राजी बाजी। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਆਪਣਾ? मंगा दास। ਮੰਗਾ ਦਾਸ। हाँ जी। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? मंगत राम। ਮੰਗਤ ਰਾਮ। हाँ जी। ਤੇ ਦਾਦੇ ਦਾ? दादे का कबू राम। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਆਪਣੀ? अपनी बुलानी खतरी मजहब। ਖੱਤਰੀ। हाँ जी। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी हिंदू खतरी। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? जन्म साढ़ा ऐसे 565 का ही है। ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ? ऐसे पिंड। ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ 7-8 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ? हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ जी। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? इतने बुलानी रही ही मेरा मतलब विसाखा सिंह होरी हैं। एक मेरा मतलब सरदार ए खूह ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੀ ਮਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਬੰਦੇ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਹੀ ਖੈਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜੀ ਹਨ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ रजाकार सरदार नहीं हो, रजाकार सरदार नहीं, ਰਜ਼ਾਕਾਰ सरदार नहीं। हाँ जी। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਂ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆ। ਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅੰਬ ਵੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਆ ਪੀਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਚਪਨ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਅੰਬ ਤੋੜਨ? ਅੰਬ ਤੋੜਨ ਕੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਖਾਂ ਅੰਗੂਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੀ। ਕੇਲਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਸੀ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰਲੇ ਘਰ ਸਨ, ਕੋਈ 10 ਲਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ। ਜਾਂ 12 ਲਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਮਨ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਹੀ ਸਨ। ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ? ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਤੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਛਰ ਸੀ। ਇੱਛਰ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮਜਹਬ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ 3-4 ਘਰ ਸੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਇਹ 4-5 ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5-7 ਘਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ? ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ 2। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਉਹ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖੇ ਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਮਰਜਈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਮਾਲਕ ਬੰਦਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ। ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ। ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਮਾਲਕੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਪੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਮਾਲਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 12 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਮਝੇ ਤੇ ਮੁਰੱਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ 30 ਕਿੱਲੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਇਹੋ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ? ਉਹ ਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ, ਵਾਢੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਡਾਈਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਰਿੰਗਲੀਆਂ ਨੇ ਧੜਾਂ ਡਵਾ ਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਐਸਾ ਵੇ ਫਲੇ ਵਾਹੜੇ। ਵਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਹੁਣ? ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਜੀ ਹਨ। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਬੜੀਆਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ। ਕੋਈ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ ਚਾਰਦੇ ਚੂਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਸ ਚ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੰਡ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ, ਹਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ, ਦੂਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ, ਦੂਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਥੋੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ? ਇਹ 565 ਕਲੰਦਰ ਵਾਲਾ। 565 ਕਲੰਦਰ ਵਾਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਲੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ। ਟਾਹਲੀਆਂ ਚ ਕਲੰਦਰ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵਸਦੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਵੇਖੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਜਦਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਇਹ ਆ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕਲੰਦਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ 12 ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ ਆਬਾਦ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਜੜਾਣਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ 565। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹਨੇ ਸਰਿਆੜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਬਾਈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, 512, 563 ਮਲਾਮ ਵਾਲਾ, 500 ਸਲੈਰੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਪਰਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਚ, ਇਹ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਮੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੰਦਰ ਤੇ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਚਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਗੋਲੇ ਪੈ ਟੱਟ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈ ਸੀ? ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਹੈ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮਕਾਨ ਪੂਣ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਚੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਪਨ ਚ ਆਣਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ 4 ਇੱਟਾਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਚੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਕਾਨ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਲਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਹਾਂ, ਰਲਵੇਂ ਮਿਲਵੇਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਰਫਾਨ ਚੰਦ। ਅਰਫਾਨ ਚੰਦ, ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਾ ਜੀ ਪੂਰਨ ਚੰਦ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ? ਉਹ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਜੀ। ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹਦੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਬਣਨੇ ਹਨ। ਨੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨਾਨਕੇ ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗੋਰ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਦਾ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਉੱਥੇ ਜਾਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਮੁਹਾਵਰਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ? ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਇੱਥੋਂ ਜੁੜੇ? ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਨੱਸੋ ਭੱਜੀ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਖੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਖੋ, ਅਗਲੇ ਕੋ ਖੋ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਮਾਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 63 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਲੰਡਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਆ ਖਤਰਾਣੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੂੰਬਾਂ ਟਾਂਬਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲੀ ਆ ਨਨਕਾਣੇ ਨੂੰ। ਜੀ ਮੈਂ ਨੱਸੋ ਭੱਜੀ ਜੀ ਪਈ ਦੀ ਅਵੜੋ ਦਬੜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਐ, ਇਸੇ ਸੜਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੱਟੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਈਏ ਖਲੋ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਲੋ ਜਾ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਹੈ ਕੁਛ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੂਮ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਫੜ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਟੂਮ ਛੱਲਾ ਚੌੜੀ ਕਾਫੀ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਾਫੀ, ਉਹਨੇ ਡੋਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੇਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਲੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਰੱਬੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਰਾਈਫਲਾਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰੱਬੇ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾਈ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੱਜੀ ਆ ਔਰ ਮੌਰਾਂ ਚ ਉਧਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਪੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਬੱਚਾ, ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਬਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੁੱਟ ਗੋਠ ਲਿਆਈ, ਲੈ ਕੇ ਸਬਰ ਵੇਸ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਆਪੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕੋਲ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਹਸਨ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਹੀ, ਹਸਨ ਹਸੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਸਨ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਨਿਚੋੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੱਚਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਲੰਦਿਆ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੜੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਬਦਲੇ ਤੇ ਤੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਰ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹੀ ਬੜਾ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਚਲ ਜਾ, ਰਾਈਫਲ ਲੈ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਗੰਗਾਪੁਰੂ। ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ। 6 ਧੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਚਵਾੜੇ ਤੇ ਛਾੜਦੀਆਂ, ਬਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਚਾਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗਿਆ ਬਲੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੰਗਾ ਰਾਮ
ਥੱਲੇ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਚਬਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲੂ, ਤੂੰ ਚਲਾ ਆਪਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਆਈ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ, ਬਤਾ ਚੜਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਤੇਰਾ, ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਹੀ। ਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੱਲਾ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵਾਰ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪੁੱਠਿਆ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜਿਆ ਨੇ ਬੁਲੰਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਚਾਰ ਢੂੜਾ ਗਈਆਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਗੁਜਰ ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਾਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਕੈਂਪ ਤੇ ਲੱਦਿਆ, ਪਛਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਈ ਦੀ ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਮਾਈ ਦੀ ਹਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨਾ ਹਿੰਦੋਸੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲੰਦਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ? ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ 563 ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਹੈ, ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਜੱਟ ਪੁੱਠਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਮਲਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਣਾ। ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਆਪ ਹੈ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਲਾਹ ਸਨ ਨਾ, ਮਲਾਹ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੁੱਟਿਆ। ਮੇਰਾ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਬਣਿਆ ਕੱਖ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪ ਜ਼ੇਵਰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਗੁੱਸਾ ਮਲਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜੱਟ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ। ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਲਹਿਦਾ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਛੱਡਿਆਂ ਚੁੱਦੀ ਦੇਣਾ ਹੱਥ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੋੜ ਛੱਡਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੋ ਲੁੱਟਿਆ ਗੁੱਟਿਆ ਲਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਥ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਥੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁਣ ਵੇਰਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਫੌਜੀ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ, ਫੌਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਲੈਣ? ਹਾਂਜੀ, ਆਏ ਸੀ ਲੈਣ। ਉਹਨੂੰ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਫਿਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਇਕੱਠੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਉਧਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਕੱਠੇ ਫੌਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਤੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਮੱਲਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਫੱਲਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਜਾਏ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਘੱਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤਕਲੀਫ ਤੂੰ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖੜੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਹੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏ ਤੇ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫੱਲਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਆਲਾ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ ਰੱਖਾ ਸਰਦਾਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਰ? ਇਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਧੱਕੇ ਨੇ ਚਾੜ ਦੇਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਤੇ ਚਾੜ ਦੇਣ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਭਰਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਲਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆ ਗਈ ਮਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੰਡ ਨਾ ਤਾਂ ਮਲਾਹ। ਇਹ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਛੱਡ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਸੋਟੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਖਿੱਚਣਾ। ਮਲਾਹ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਛਾਈਆਂ ਖੋਲੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਖਲੋ ਗਏ, ਘੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਘੜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਾ ਪਰ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੂੰ ਗਾਈਆਂ ਖੋਲਣ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਫੱਲੇ ਦੇ ਘਰ ਰਿਹਾ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਨ ਵਰਤਾਨ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਰਚਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਰਚਾਣਾ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਮੇਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਹ ਤਾਮਨ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਫੱਲੇ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੜਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕੈਂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਯਾਰ ਵੱਢ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਫੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਫੱਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਿਰ ਬਰਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸੀ? ਸਲੈਰੀਆ, ਰਾਜਪੂਤ ਸਲੈਰੀਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹ ਹੀ ਤਗੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਾਈਆਂ ਖੋਲਣ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗਾਈਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ
ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੀਛ ਹੈਗੀ? ਮੈਂ ਨਾ ਸੋਹਣੀ ਪੀਚ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚਾਚ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਉਧਰ ਘਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਿਆ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਹਾਂਜੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਾਹ। ਸਾਡੇ ਮਜਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਲ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਤਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਲ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਲਕਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਘਰ ਉਧਰ ਸੀ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਵੇਰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਵਧਣ ਤੇ ਵੰਡਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲੈ ਮੰਗਤਰਾਮ ਤੇਰੀ ਸਾਡੀ ਭਰਾਗਤੀ ਚੰਗੀ ਨਿਭ ਗਈ ਨਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਣ ਇੱਕ ਦੂਰੇ ਦੇ ਵਿਛੜ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਘਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਘਰ ਹੋ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤਾਮਨ ਪਿਆਰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਐਡਾ ਪਿਆਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਉਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕਈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਈ ਆਂਦੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਉਧਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਗਿਆ ਰਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਟੋਬਾ ਚੱਕ ਹੈ 331 ਠਵਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਕਾਈ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਲੰਬੜਦਾਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਵਾਂ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ। ਵਾਹ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਹੱਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੰਨਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਐਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਗਾਂ ਰਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਿਆ ਬੇਕੂਫ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਘਟੀਏ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਦਾਰ ਆਂਦਾ ਜਾ ਏ ਸਾਡੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਫੇਰ ਹਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਫੇਰ ਜਰਲਾਣ ਲੱਗਾ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਪਰਿਆ ਚੋਂ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 47 ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਰੇ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਫੜਿਆ ਉਹਦੇ ਗਲਮੇ ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਨਿਕਲਦਾ ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣੀ ਤੇ ਖਾ ਲੇਕਿਨ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਦਫਾ ਜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਲੰਘ ਗਈ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੁਣ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਵੇਲਾ ਮਾੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਜਰੀ ਜਗਾਈਏ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਜਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਖਾ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਧੇ ਨੇ ਚੌਲੇ ਵੀ ਵਰਤਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਰਤਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾ ਬਣਿਆ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਜੁੱਤੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਇਕੱਠੀ ਖਲੋ ਕੇ ਖਿਚਾਈ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਵੀ ਮਕਾਨ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਨਸਲੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਨਸਲੀ ਬੰਦੇ ਭੁੱਲਦੇ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਸੇ ਤਾਬਨ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਸੇ ਤਾਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਾ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਲੂਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਓਏ ਗੋਲੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਫੇਰ ਚੜੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋੜ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਉੱਠੇ ਤੋਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ ਪਰਿਆ ਚ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨਾ ਨੇੜੇ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀ ਸੀ
ਛਤਰੀ ਹੂੰ ਬਾਹਮਣ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਜਾ ਰੱਜ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜਜੀਦਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਹੀ ਐਸੇ ਤੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਜੀਦ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਣ ਕਿਤੇ ਹੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿ ਬਾਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਨੇਜੇ ਤੇ ਹੂੰ ਬਾਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਿਆ ਹੂੰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨ 7 ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਹੂੰ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਾਈ ਲੈ ਲਓ ਹੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਈ ਲੈ ਲਓ ਖੱਪ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸੀ ਹੂੰ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਉਹਨੇ ਪਿਲਾਇਆ ਹਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਿਰ ਚੌਰੀ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਸੁੱਚੇ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਪੂੰਝ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੂਟਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲ ਖਿਆਲ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਪਰਾ ਹੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਕਰੋ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਤੇ ਦੇ ਦੇ ਹੂੰ ਨੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਸਿਰ ਦੇਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੰਦੇ ਸਿਰ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਦਾਂਗਾ ਚਾਰਾ ਕਰ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਆਦੇ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਂਦਾ ਲਓ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਹੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਦੂਹਰੇ ਦਾ ਤੀਹਰੇ ਦਾ ਚੌਥੇ ਦਾ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਛੇਵੇਂ ਦਾ ਸੱਤਵੇਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੱਸੀ ਗਏ ਸੱਤਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਲੀ ਦੇਤੀ ਸਾਰੇ ਸੱਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਹੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨੇ ਓਏ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਰੀਦਾ ਤੂੰ ਹੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਜੀਦਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਸੂਟ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਬੋਲਿਆ ਓਏ ਹੋਏ ਜਜੀਦਾ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇ ਵਾਹ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਜਜੀਦਾ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਹੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਿਰ ਨਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਧਾਵਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਡੂੰਘਾਂ ਜੀਆਂ ਪਸੀ ਤੇ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜੀਤ ਖਲੋਂਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੰਦਾ ਝੁਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸੂਟ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਰੋਏ ਦੋ ਜੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਛੱਡੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰੱਟ ਲਾ ਦੇ ਸੱਤਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਕਰਦੇ ਸੱਤੇ ਹੀ ਉੱਠ ਬੈਠੇ ਓਏ ਹੋਏ ਉੱਠ ਬੈਠੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ ਵਾਕਈ ਦੀ ਇਹਦੀ ਹੱਸੀ ਦਾ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਲੋਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮਜਮਾ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਢਦਾ ਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਗੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੂੰ ਐ ਆਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਵਾਹ ਆਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਮਾਮਾ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ ਯਾਰ ਮਿਆਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਲੋ ਤੇਰੇ ਕਾਠ ਕੀ ਤੇ ਧਾਗੇ ਲਈ ਪਰੋ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁੰਡੀ ਪਾਪ ਦੀ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਗਿਓ ਵਾਹ ਪਾਪ ਜੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹੂੰ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੱਟੂ ਦੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਤੇ ਤੂੰ ਗਾਇਆ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਸਾਫ਼ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜੇ ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਰਫਾਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸੰਧਿਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਰੋਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਰੋਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਬੜੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੌਕ ਮੇਲੇ ਨਾ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਲਾਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਫੀਆਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਫੁੱਫੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਹੀ ਤੇ ਬਸ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਪੋਤਰੇ ਬਸ ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ
ਦੋ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਘਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਹਾਂਜੀ, ਚਲਾ ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਗਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂ ਨਨਕਾਣੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਨਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਉਹ ਪਰ ਹੋਰ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਸੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਨਿਸਕਾਰ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਨੌਵਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਚੌਥਾ ਚੌਥਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਚੌਥਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 40ਵਾਂ? 40 ਸਾਡੇ ਚ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਹੂੰ ਵੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਚ ਅਸਲ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਹੂੰ 75 ਤੇ 70 ਤੇ 75 ਹੂੰ 75 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੂੰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਤੇ ਰੋਟੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ 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 ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਸ਼ਰੀਕਾ- ਪਕਾ ਲਈਦਾ ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਰਦਾ? ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਸੱਦ ਲੈਣਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨਾਈ ਨੂੰ ਹੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਗਾ ਪਕਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਖਾਏ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਖਾਏ ਹੂੰ ਹੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਗ ਪਕਾਣੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਹੂੰ ਖਾਣੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ 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 ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਜ਼ਹਬ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ? ਨਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਹੀ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਧੀ ਘਾਟੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਕੁਛ ਹੀ ਆ ਇੱਕੋ ਕੁਛ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਹੋ ਹਜੇ ਨਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਤੋਂ? ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਤ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਬਈ ਮੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਂ, ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਤੇ। ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਨਸੋਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਾਰੀ ਜੇ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਬਈ ਹੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਹੋਲੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਡੰਗ ਲਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆਈ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਆਖਾਂਗੇ ਹਾਂ ਬਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਜਾਂ ਈਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਹੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮਜਬ ਕੋ ਟੈਗ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਹੂੰ ਉਹਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੂੰ। ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਆ। ਹੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇ- ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅਯਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਉਹ ਬਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ 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 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ 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 ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਿਟਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੂੰ ਨਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਚੇਂਜ ਕਰੋ? ਨਹੀਂ 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 ਨਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪਰਤਦੀ ਹੈ ਹੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖੇ ਹੂੰ ਛਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ ਦਰਿਆ 'ਚ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਛਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਵੜ ਜਾ ਹੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ ਹੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਫੱਕਾ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਹੈ ਬੇਵਕੂਫ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੂੰ। ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਕਈਆਂ ਕੋ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਵੀ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਔਰਤ ਸਿਆਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਖੋਤਾ ਹੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਉਧਰ ਦਾ ਪਾਸਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੂੰ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਹਬ ਹੂੰ ਔਰਤ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੂੰ। ਉਹਦਾ ਜੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ- ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਖੁੰਡੇ ਮੋੜ ਵਾਲਾ ਹੂੰ ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਤੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਾਦਰ ਚੋਂ ਨੇ ਬੇਕੂਫੀ ਕੀਤੀ ਭਰਾ ਗਤੀ ਬਣੇ ਦੇ ਹਨ ਹੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਰਲ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਚੋਰੀ ਡੋਲੀ ਨਾ ਹੂੰ ਸਾਈ ਨੇ ਪਾਗਲ ਨੇ ਨਾ ਦੀਨਦਾਰ ਦੇਖ
ਅੱਛਾ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਲਈ ਹੂੰ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਉਹਦਾ ਜੰਦਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਬੁਗੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੂਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਰਲ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਆਖੀਏ। ਲੈ ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਸਾੜਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਕੁੜੀ ਵਸਾੜ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਉਦੋਂ ਕਲਮ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਦਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਸਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਵਫਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਦਲ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਕਈ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਬਣਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਵੇੜੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਕੁੱਕੜ ਜਦੋਂ ਰਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੱਕੜ ਹੁੰਦਾ ਬਿਮਾਰ, ਦੂਸਰਾ ਕੁੱਕੜ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਬਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੂ ਸੱਟ ਰੱਖੋ, ਪਹਿਲੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੰਗਾ ਦਾਸ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ ਆ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਆਖੇਗਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਇਹੋ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਦੇਖ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਭੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸੁੱਟੇ ਨੇ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਘਰ ਚੱਲਿਆ, ਤੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਜਿੰਨੇ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੱਢ ਇੱਕ ਲੈ ਜਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਲੱਡ ਕੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਤਬਲ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾ ਵੱਢ ਲੈਣੇ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਘਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨੇ ਤਾਬਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ। ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਹਦ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 400-500 ਘਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਨਕਾਣੇ ਬਸ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਥੋੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਥੋੜ ਜਾਂਦੇ। ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 47 ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ, ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। 565 ਕਲੰਦਰ ਵਾਲਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਹੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸਮਝਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੁਰੀਆਂ ਸਮਝਦੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਖਾਣ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਤੋਬਾ 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 ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਵੇ, ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਰਵੇ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਕੋ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੇਖ ਲਓ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਦੱਸੋ। ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ, ਉਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਣ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਰੱਬਾ ਪੈਲੀ ਸੀ ਟ੍ਰੇਡ, ਬਸ਼ੀਰ ਪੁੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਣ ਬੀਬੀ ਹੋਣੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਤੇ 63 ਆ, ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ 565 ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਉਹਨੂੰ ਘਲਾਇਆ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਾਮਾਂ ਵਾਲੀ,
ਤੇ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹਾਂ ਜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਚਾਹ ਵਾ ਕਰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਰਾਂਗੇ ਉਂਝ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਇਸਤਕਬਾਲ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਹ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਖੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟਾ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਟਾ ਮਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖੀ ਦਾ, ਬਸ਼ੀਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਝੋ ਤੇ ਪੈਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ 8-10 ਕਿੱਲੇ, ਚਲੋ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ 25 ਕਿੱਲੇ ਮੁਰੱਬਾ ਵਾਹ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪੈਲੀ ਕੈ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ, ਕੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਬਸ਼ੀਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਦੇ ਆਓ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਿਖਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਡੇਰਾ ਵਿਖਾਓ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਯਾਤੀ ਦੇਵੇ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।